Om Agyantimandasya Gyananjala Chalakaya Chakshun Malitam Dana Tasmai Shri Rame Namaha Shri Chaitanya Manopistam Stavitam Yanavutale Swayam Upakaramayam Nadati Swavadantikam Namam Vishnu Bharagasha Vista Uttale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pujayine Nirvishesha Shunivari Pasatari Shatarine Vanshakapa Tuvasha Kripa Sindhivevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So thank you very much for coming once again, not being tired of the whole topic. Большое спасибо за то, что вы опять пришли сюда, за то, что вы не устали проявлять свой интерес к этой теме, которую мы обсуждаем. So we will continue today with what we started yesterday. Итак, мы продолжим сегодня с того, с чего мы начали вчера. So we began yesterday with the topic of what it takes for us ladies to be the power of inspiration to the men. И вчера мы обсуждали с вами, что необходимо нам, женщинам, для того, чтобы быть источником влияния мужчин. Actually, before we start, I would like to suggest that if you have a question, you please write it on a piece of paper and put it into our translator, Lubomir Peru. And tomorrow we will select some of these questions and we start with our question answer session, and then depending on how much time we have, there's so many more things to share. Я бы хотела вам предложить сделать следующее насчет ваших вопросов. Сегодня, пожалуйста, напишите на бумажках ваши вопросы. До конца нашей лекции, пожалуйста, передайте переводчику, мне. И завтра утром мы выберем самые актуальные, болезненные такие вопросы, и мы ответим на них. Посмотрим, сколько у нас времени останется на остальную лекцию, так как очень много чего еще хочется сказать. Yes, you like this suggestion? Как вам такая идея? Yes? Yes, because if we don't select the questions, then sometimes things come where, oh, we talk about this tomorrow, or we discussed it all yesterday, but you were not there, or, oh, боже мой. Потому что может ситуация, когда мы с вами будем читать какие-то вопросы, окажется, что мы на них отвечали на прошлой лекции, или человек не был на лекциях, и он задает эти вопросы с нуля, а мы уже знаем на них ответ. Yes, so like that we can select a few good questions, and then it will be interesting for everybody. А таким образом мы сможем выбрать какие-то действительно интересные вопросы, которые будут интересны всем. Yes. So let us remember, yesterday we were saying how a woman can bring the very best out of a man. И вот давайте вспомним, о чем мы говорили вчера. Мы говорили о том, что женщина имеет силу вдохновить мужчину на то, чтобы он проявил свои самые лучшие качества. Or if a woman uses her energy in the wrong way, she can completely block him actually and ruin his life. Или если женщина будет пользоваться своей энергией неправильным образом, то она сможет просто заблокировать или даже разрушить жизнь мужчины. And we were establishing that one of the main principles how we women are the auspicious of energy and the power of inspiration is that she puts herself below in a subordinate position. И мы также обсуждали с вами такой момент, что
принципам, каким образом женщина может стать источником вдохновения. Это только в том случае, когда она займет подчиненное положение. And we were giving the example of the rocket, which has the fire underneath. И мы приводили пример ракеты, у которой огонь, двигатель находится под ней. Right? You remember? Помните Yes. об этом, да? Yes. So I want to add a few more little points to this. Я хотел еще кое-что добавить. And then we also want to give a few important things to the men. А затем мы бы хотели, конечно, еще поделиться важными моментами, касающимися мужчин. There is one very famous and strong purport in the 9th canto. В 9-й песне Шримад Бхагаватам есть достаточно сильный такой комментарий от Шрилы Прабхупады. For those who want to write it down and read the whole thing, it is 9, 3, 10. Для тех, кто хочет полностью записать для себя, это Шримад Бхагаватам, 9-я песня, 3 глава, 10 стих. Yes. 9.3.10. And it's the story with Chavana Muni and Kanya. И это история Чавана Муни и Сукани. So Chavana Muni is some old, ugly, irritable, cranky Muni. И Чавана Муни это такой пожилой, очень раздражительный, неприятный, такой немножко злобный Муни. Yes. And Sukanya is a very beautiful princess. А Сукания это молодая, прекрасная, красивая принцесса. Yes. So, and Prabhupada describes how they get along in their marriage. Описывает, как взаимопонимание в браке. And Sukanya, she is very expert in knowing how to conquer her husband's heart. И Сукания обладает такой серьезной квалификацией, знанием о том, как завоевать сердце своего мужа. Even though he is so old and ugly and angry. Хотя при этом он уже пожилого возраста, не очень прекрасен на вид и постоянно раздраженный. Yes. We will not read the whole purport just to save time. Мы не будем читать весь комментарий, просто для того, чтобы сэкономить время. But I highly recommend you to open the Bhagavatam after the festival. You probably have more people for this. And you please read the whole purport. Я бы вам порекомендовала после фестиваля, когда вы уже едете, все успокоиться, открыть Шримад Бхагаватам и полностью этот комментарий. So there Prabhupada says, however great a woman may be, she must place herself as the humble servant to her husband. И Шрила Прабхупада пишет там, какой бы великой женщина ни была, она все равно должна стать в подчиненную роль смиренной для своего мужа. And that means she must be ready to carry out her husband's orders. И это означает, что она должна быть готова выполнять приказы, наставления своего мужа. And please him in all circumstances. И удовлетворять его во всех обстоятельствах. Prabhupada said, all circumstances. Шрила Прабхупада пишет во всех обстоятельствах. Not just some, but all. Не просто в каких-либо или определенных, а во всех. Then her life will be successful. И дальше Шрила Прабхупада пишет, и тогда ее жизнь будет успешной. When the wife becomes as irritable as the husband, А когда жена становится такой же раздражительной, как и муж, then their life at home is sure to be disturbed or ultimately completely broken. то однозначно, что их семейная жизнь будет наполнена спокойствиями или в конечном итоге полностью разрушена. And now Prabhupada really slams the fist on the table. А сейчас Шрила Прабхупада, он просто припечатывает своим кулаком дальше эту идею. He says, in the modern day,
The wife is never submissive. И он пишет, в современном мире жена никогда не занимает подчиненное положение. This is a bomb, you know. Вот такая целая бомба, да? Prabhupada says she is never submissive, never. Он пишет, она никогда не становится в подчиненное положение, никогда. Not only, or maybe sometimes not so much or something, but never. Не то чтобы, иногда в каких-то определенных обстоятельствах, он использует слово никогда. I mean, this is almost like open heart surgery for us women. Это практически операция на открытом сердце женщин. Isn't it? I mean, Разве не так? this is heavy medicine. Вот такое тяжелое лекарство. But so in the modern day, the wife is never submissive. Therefore, home life is broken even by incidents. И Прабхупада дальше, пишет, заканчивает мысль, что в современном мире жена никогда не занимает подчиненное положение, и поэтому семейная жизнь разрушается даже из-за каких-то мелких ссор или ситуаций. Either the wife or the husband take to the divorce laws. Hang on. Either the wife or the husband may take advantage of the divorce laws. И муж или жена использовать эти возможности, предоставляемые законодательством по родам. But according to the law, there is no such thing as divorce. Но согласно ведическим законам нет такого понимания, как развод. And a woman must be trained to be submissive to the will of her husband. И женщина должна проходить обучение, чтобы занимать подчиненное положение и слушаться своего мужа. Westerners contend that this is a slave mentality of the wife. Люди на Западе заявляют, что это рабский менталитет для жены. But that's what we feel when we hear this. Но разве не так мы чувствуем, что оно как-то вот так созвучно с нашими ощущениями? But Prabhupada says, but actually it is not. Но Прабхупада дальше пишет, но на самом деле, по факту, это не так. It is the tactic На самом деле, это тактика, by which a woman can conquer the heart of her husband. это тактика, посредством которой женщина может завоевать сердце своего мужа. No matter how irritable or cruel he may be. И неважно, насколько раздражительным или даже жестоким он может быть. So, ladies, it's just the tactic. Так что, дорогие дамы, это всего лишь тактика. We have to learn the tactic. Нам надо научиться пользоваться этой тактикой. Yes, yes. So, and Prabhupada says, if we women learn the tactic, we can conquer our husband's heart, even if it's cruel. И Шрила Прабхупада, заметьте, он пишет, что если мы, женщины, научимся пользоваться этой тактикой, то мы сможем пользовать сердце мужа, даже если он будет жестоким. And cruel is a very heavy word. А жестокий очень такое тяжелое слово. Yes, a cruel person gets satisfaction from torturing us. That's cruelty. Что такое жестокость? Жестокий человек, он получает удовольствие от того, что он мучает других. So such a man's heart can be conquered by the wife if she knows this tactic. И вот представьте себе, даже сердце такого мужа можно завоевать, если жена будет понимать, как пользоваться этой тактикой. That's the power of a woman. Такова сила и могущество женщин. A man does not have that power. У мужчин нет таких сил. A man cannot conquer so easily a wife's heart who's cruel. Муж не может завоевать так легко сердце жестокой жены. Male energy not that strong. Мужская энергия, она не только сильная. Yes, he drives the tractor. So tractor is low PS. Low, how you say in Russian? PS, the strength of the motor, you know? Horsepower. Horsepower, yes. Tractor is low
horsepower. Sports horsepower. Но давайте не что у трактора там меньше лошадиных сил по сравнению с гоночной машиной. Yes. Yes. So that's the woman's energy. И вот такова сила женской энергии. So we have to understand this more deeply. И вот мы должны понимать это на более глубоком уровне. It's not that we are blaming the women for everything. Это не то, что мы виним женщин за все, что происходит. Because a woman's energy is so powerful. Но дело в том, что женская энергия настолько могущественна, That's why the success of a marriage is in her hands. Что именно поэтому успех брака, успех семьи, он заключен именно в руках. Or if she does the wrong thing, always complaining and nagging, you know, that she can destroy the whole atmosphere of the family. И наоборот, если она постоянно жаловаться, быть чем-то недовольна, то она может полностью разрушить всю благоприятную атмосферу в семье. Yes, I mean, I find this powerful. Вот я скажу этот комментарий Прабхупады. Пишешь его Прабхупада, значит оно. But I was just parking it. Ну, я просто читала и ставила его на полку. Yes, and I did not want to think about it. Я хотела об этом задуматься. Yes, to understand this. И вот у меня заняло очень много лет, чтобы в полной мере. It is simply the tactic. Что на самом деле. I often explain to devotees the difference between surrender. Я часто объясняю преданным, что разница между преданием и занятием подчиненного положения. Мы предаемся Кришне, не предаемся мужу. Мы предаемся Кришне. И предание отдаем полностью. Но мы занимаем подчиненное положение по отношению к мужу и другим мужчинам вокруг нас. So submitting simply means that we seek satisfaction. И что на занятие подчиненного положения просто удовлетворением нашего эго. Yes, that is the difference. В этом и заключается разница. So we let him be right. Okay. Так что мы оставляем быть правым. Yes. Once in Australia, I saw a funny poster in a... Однажды в Австралии я увидел смешной постер в офисе. Yes. The office rules. Представлены правила поведения в офисе. Number one, the boss is right. Правило номер один: начальник всегда. Rule number two, even if the boss is not right, see rule number one. Правило номер два: даже если начальник не прав, пожалуйста, смотрите номер один. So we can apply the same rules in the home. Мы можем использовать те самые правила. Rule number one, husband is always right. Правило номер один: муж всегда прав. Two, even if he's not right, let him be right. И правило номер два: даже если он прав, пускай он остается правым. Позвольте ему остаться быть правым. If he has some little intelligence, he will realize that he's wrong. Если у него есть хоть какой-то разум, рано или поздно он поймет, что он ошибся. We don't tell him. Нам даже не надо будет ему это объяснять. That would agitate him. Потому что в этом случае это еще больше его беспокоит. Yes. Actually, in India, the elder generation ladies, they're expert in this tactic. И вот на самом деле в Индии женщины пожилого возраста, они просто эксперты в этой тактике. The young generation, they're not so expert. Молодое поколение, они уже потеряли, у них нету вот этой квалификации, знаний. Mainly comes through this propaganda of equality. И почему это происходит? Это происходит из-за пропаганды идеи равенства. Yes, in India now this is a big thing. В Индии сейчас это
проблема. Because the women have been in a subordinate position for so many centuries, so now they're breaking free of this. Из-за того, что в течение такого долгого времени женщины занимали в Индии положение, то сейчас они просто закрывают такое. This is freedom and progress. И вот это вот она, свобода, прогресс. И вот мы уже наблюдаем, как процент развода в Индии вверх. И даже это происходит в Исконе в Индии. So in any case, each generation ladies in India, they do this tactic. Но в любом случае, женщины пожилого возраста, женщины в Индии, они прекрасно знают, как пользоваться этой тактикой. Yes, and it is even in the Bhagavatam, it is mentioned as Vaishnav etiquette that a woman should never answer back and argue with her husband. И вот it's written where? In the Bhagavatam. И даже в Бхагаватам есть цитаты, где говорится о том, что женщины не должны спорить и как-то оспаривать мнение мужчин или отвечать им что-то в таком духе спора. Yes, that she should, what did I want to say? She should always speak with sweet words to her husband. То есть женщина должна всегда говорить со своим мужем сладкими словами и речами. And if he is irritable, she just keeps quiet, she just tolerates. А если он высказывает какое-то раздражение, то она просто спокойно терпит и... It's like the thunderstorm, you know, when the thunder and lightning, okay, it will blow over. It soon will be finished. Это то же самое, как гроза, буря, мы видим там молнии, раздается гром, но мы прекрасно понимаем, что он скоро пройдет. You know thunder, right? You understand thunder? Yes, yes. So she doesn't take it seriously. Let him complain and you know. Ну, то есть разумная такая жена, она серьезно не воспринимает раздражительность мужа, пусть он там повозмущается, ничего страшного, это пройдет. Yeah, she doesn't get, you know, worked up and counteracts the thunder there, you know. Nah. То есть она не становится в боевую стойку, не пытается там как-то с этим громом и молниями бороться. Yes. I mean, there are so many little tricks, you know. Но есть очень много таких трюков. Yes, let's discuss one little trick. Вот мы попробуем обсудить один такой вот фокус. Let's imagine the husband makes some not so practical suggestion. Например, муж делает такое не очень практичное предложение. If he says, "Oh, my dear wife, let's go to the Himalayas on the weekend." Он говорит, допустим, дорогая моя жена, давай-ка мы отправимся в Гималаи на выходные. So a clever wife will immediately agree first. И вот разумная жена, она что делает? Она сразу же с этим соглашается. She will say, "What a nice idea, my dear husband." Она скажет, какая замечательная идея, мой дорогой муж. Let's plan and think about this. Давай мы запланируем, продумаем ее вместе. So then the husband feels encouraged. Oh, my wife likes my idea. Ну и тогда муж чувствует воодушевление, вот, моей жене нравится моя идея. So and then a little later she will say, well, you know, I was thinking a little bit more about this idea and what about this and that could happen, maybe the weather is not so good at the moment there. What do you think? Ну и потом она может сказать, ты знаешь, я так немножко подумала, и вот мне пришли такие мысли, а что вот в этом случае или в том, а если будет плохая погода, вот как ты думаешь, вот что мы будем делать в этом случае? She voices her opinion. То есть она высказывает свое мнение. She hands the topic back to him. What do you think about this? Но в конечном итоге она передает ему право решения, спрашивает его, а что ты думаешь об этом? So and then, you know, it's his decision. И He can say, yeah, actually you're right. Let's forget about it.
да, действительно, ты права, давай мы забудем об этом. Yes. So we have to learn the tactic of making our idea his. И вот It's too. Otherwise, I would the woman translate next. Ну, в общем, что мы должны сделать в этой ситуации? Мы должны сделать так, чтобы наша идея стала его идеей. This is, of course, a little humbling for men to translate. Ну, понятно, что мужчине это сложно переводить. My God, I'm crying out of laughter. Я уже тут плачу от смеха. Yeah, but that's really the tactic. Но вот на самом деле вся суть этой тактики заключается в этой идее. And again, this principle is there in all dealings with men around us. И вот этот принцип следует использовать во всех наших взаимоотношениях с мужчинами вокруг нас. Even in temple life, in management, if you serve in some department, and same principle is there. Но и даже в наших храмах, если у вас есть какое-то совместное служение, или вы как-то взаимодействуете с руководством или с мужчинами, вы можете использовать тот же самый принцип. Yes, I mean, you imagine if she would react differently. Вот представьте, если женщина будет реагировать иначе. That as soon as he makes this proposal, she will immediately say, "What? The Glubens, you know, you stupid? How can we go to the Himalaya? It's snowing there." Вот представьте себе, в такой же ситуации на предложение мужа, жена ему отвечает: "Ты что, дурак, что ли?" Durack, yes. I was looking for, but there's the Глупый. Ты что, глупый, там снег, там холодно, куда мы поедем? So then he would not be very happy about such a reaction from the wife. Но естественным образом он не будет в восторге от такой реакции своей жены. Why would she react like this? Будет так реагировать. Of the false ego. Ложного эго. That she thinks, "Oh, I have to tell him better." Она сразу, у нее возникает, она должна объяснить, как поступать правильно или лучше. Yes, ego is pushing. Oh, how can he be so stupid? I know better. Да, ложное эго, оно сразу же заставляет жену как-то вот так спорить с мужчиной. Она же знает лучше, как оно должно быть. Yes, so that's why we are saying to submit to the husband simply means to give up this false ego satisfaction of knowing better. И что же означает занятие подчиненного положения? Это означает, что мы отказываемся от этого удовольствия или наслаждения для своего ложного эго, которое нам говорит, что я лучше знаю, как оно должно быть. Yes. Also, once I was staying with a family in India. Также я как-то останавливалась у одной семьи в Индии. And the husband was saying to me, "You know, my wife serves me so nicely." И вот один мужчина говорил мне, что моя жена так замечательно мне служит. Of course, if I have to make some bigger decision for our family, of course I will ask my wife first. И вследствие ее такого замечательного служения, конечно же, естественно, если я буду принимать какие-то серьезные решения, я буду с ней советоваться. Because she is my better half. Потому что она является моей лучшей половиной. How can I make a bigger decision without hearing her opinion? Как я могу принимать какое-то серьезное отношение без того, чтобы услышать ее мнение? So, and then his wife once told me when he was not there. А потом его супруга как-то мне сказала, когда его не было в комнате. She said to me,
Well, whenever my husband asks me, how do you feel about this? И вот она сказала, когда каждый раз, когда мой муж меня спрашивает, а что ты думаешь об этом? Then I tell him, well, if you ask me, I would like to do it like this and this and this. Она ему отвечает, ну, если ты спрашиваешь мое мнение, я бы хотела, чтобы это было вот так и так. But then she hands over the topic to him. Но затем она сразу же передает ему право решения. And she says, but you're my husband, you decide. Whatever you decide is fine with me. И она говорит ему, но ты являешься моим мужем, поэтому решение принимаешь ты, и что бы ты ни решил, я с этим согласна. So again, she knows the tactic of making her desire his desire. То есть она понимает прекрасно вот эту тактику, как сделать свое желание его желание. Yes, because if she hands it back to him, of course he's gonna decide how she wants it. Of course. Потому что если она передает ему право на принятие решения, то естественным образом он сделает так, как хочет она. But if she would be confrontational, we have to do like this, and you know, then this would, create so much disturbance. Но если она начнет спорить или как-то высказывать свое неудовлетворение, недовольство его идеями или мнением, то, конечно же, в семье будут раздоры. Yeah, so I mean, these are just a couple of practical examples. Но это всего лишь несколько практических примеров. To make it more clear how this tactic is meant to work. И я вам их привела для того, чтобы у нас было более ясное понимание, как вот такая тактика работает. And it's not so easy because the false ego is pushing so much to get that ego satisfaction. И мы должны не забывать, что это на самом деле очень сложно, потому что наше ложное эго, оно давит на то, чтобы оно получило удовлетворение. Yes, I think I mentioned already that my next book will be on this topic of false ego. Я, кажется, уже говорила, но в любом случае моя следующая книга, наверное, будет посвящена этой теме, ложному эго. Yes, next year at БХАКТИ-САНГАМА I hopefully have it in English. В следующем году, я надеюсь, я уже напечатаю ее на английском And языке. then maybe later in Russian. А затем она выйдет и на русском. Yes, this false ego creates so much miseries in our life. Ну вот наше ложное эго, оно создает так много печали и разочарований в нашей жизни. Okay, so now I want to quickly touch upon some aspects which also is part of being the power of inspiration for the man. И дальше я бы хотела осветить несколько моментов, касающихся, как правильно быть силой вдохновения для мужчин. In the purport we discussed yesterday, that's 5.1.29. И вот в комментарии Шримад Бхагаватам, который мы обсуждали вчера, 5.9.29. No, 5.1.29. 5.1.29. So there it says about Bahismati and King Priyavrata. И там рассказывается история о Бахисмате и царе Прияврате. So there it says, by her feminine behavior, as she dressed herself, И там говорится, что благодаря своему женскому поведению и тому, как она одевалась, as she walked, got up, smiled, по мере того, как она ходила, вставала или улыбалась, laughed and glanced about, по мере того, как она смеялась или смотрела по сторонам, Queen Bahismati increased King Priyavrata's energy. Царица Бахисмати усиливала энергию и силу царя Приявраты. And then further, Prabhupada explains, И дальше Шрила Прабхупада объясняет, Maharaj Priyavrata took advantage of his good wife Bahismati. Махарадж Прияврата воспользовался
замечательными качествами своей жены, царицы Бахисмати, who was always very expert in pleasing her great husband. которая всегда была искусна в удовлетворении своего великого мужа, By properly dressing herself, посредством того, что она должным образом одевалась, smiling and exhibiting her feminine bodily features. улыбалась и проявляла свои замечательные женские телесные качества, телесные формы. Queen Bahasmati always kept King Priyavrata very encouraged. И царица Бахисмати всегда воодушевляла царя Прияврату, And thus he executed his governmental duty very properly. и таким образом он выполнял свои государственные обязанности очень хорошо. So obviously, the external part is also a part. И как мы видим, внешняя часть, она также играет очень важную роль. Yes, and that's why it also says in Shastra that it's a woman's duty to dress herself nicely to please and inspire the husband. Именно поэтому в шастрах говорится, что это обязанность женщины красиво одеваться для того, чтобы удовлетворять и радовать глаз мужа. Yes, of course, it doesn't mean that we go overboard, Конечно, это означает, что мы не преувеличиваем. And definitely the dressing should be chaste, nicely covering the body. Естественно, что наша одежда должна быть целомудренна, она должна хорошо закрывать наше тело. Actually, in this book there is a chapter, Two Different Beauties. И в этой главе есть глава, в этой книге есть глава, которая называется «Два различных типа красоты». Yeah, spiritual beauty and materialistic beauty. Духовная красота и материальная красота. Different thing. И это разные вещи. We don't have time to talk about this now, so you have to get the book. У нас сейчас нет времени это обсуждать, вы можете прочитать это в книге. Yes, so but as a rule, a man feels inspired by a feminine and beautiful wife. Но, как правило, мужчины вдохновляются женственной и красивой женой. Most men don't want to have another tractor next to them. Большинство мужчин не хотят видеть рядом с собой еще один трактор. Of course, these days so many things go on, but as a rule. Конечно, в наши дни всякое бывает, но, как правило... Yeah, so just the difference attracts, right? Точно так же, как мы женщины ответственны, которые знают. The men want to have Lakshmi Devi there next to them. И, конечно же, мужчины хотят видеть рядом с собой прекрасную, красивую Лакшми Деви. So that's Krishna's design, that's his system. И таково устройство система Кришны. Yes. So let me mention a few more things. Я бы хотел упомянуть еще несколько вещей. Yes, let me just mention a power of the feminine energy. Я бы хотел кое-что сказать, дополнить по теме силы женской энергии. Yes, because there is so many examples in the Shastra how simply the tinkling ankle bells of a woman makes a great personality fall down. Потому что есть очень много примеров в шастрах, когда даже звон ножных колокольчиков на ногах женщин может заставить пасть великих мудрецов. Right? We have heard these stories, Мы right? слышали об этих историях. Да? Yes. So now let us be clear. It's not just the tinkling of the ankle bells. Поэтому давайте приведем какую-то ясность в эту тему. Это не только звон колокольчиков на ногах. But actually what makes a man fall down is the feminine energy traveling on the sound vibration of the tinkling ankle bells. На самом деле, что заставляет мужчину пасть, это сила женской энергии, которая переходит в вибрацию
идущую от ножных колокольчиков. If a man would take a pair of ankle bells and just stand there and tinkle them, probably not so much would happen. Если мужчина возьмет просто ножные колокольчики, вот так сделает, позвенит, ничего такого не случится. Yes, but or maybe if he imagines a woman walking and maybe then it has the same effect. Ну, может, если он там в своем воображении представит прекрасную женщину, которая идет с этими колокольчиками, может быть. Yes, but actually it is the feminine energy traveling on that sound which bewilders a man's mind. Но на самом деле, что происходит, идет поток женской энергии через этот звук, который вызывает беспокойство в уме мужчины. But we never hear a story the other way round, that a man's ankle bells make a woman lose her mind. Но почему-то мы не читаем истории наоборот, когда мужские колокольчики как-то вызывают беспокойство в умах женщин. No. Нет, да? Unless Krishna is playing the flute, that's the only thing that bewilders a woman's mind, but nothing else really. Ну, за исключением, конечно, ситуации, когда Кришна играет на своей флейте, тогда это вводит беспокойство в умы женщин. Но в иных ситуациях нет. Actually, there is another interesting story in the Bhagavatam. Вот есть еще одна очень интересная история из Бхагаватам. This is with young Devahuti playing ball on the rooftop of the palace. И вот эта история молодой Девахути, которая играет в мяч на крыше дворца. And the Gandharva Vishvavasu is flying past this airplane and sees her. И вот Гандхарв Вишвавасу, он летит на своем вимане, на своем самолете и замечает ее. So and young Devahuti was jumping around playing ball, and because she is so beautiful, Vishvavasu got completely bewildered. И вот Девахути, молодая Девахути, она очень прекрасна, она играла в этот мяч, и Гандхар Вишвавасу просто обратил на нее внимание, и он очень сильно, ум у него начал беспокоиться. Yes, and he did not only fall down, but he literally fell out of his airplane. И он не просто пал, он в буквальном смысле выпал из своего вимана прямо на землю. So I don't think this would so easily happen the other way round. Ну, я не думаю, что это так легко могло случиться в ситуации наоборот. We can imagine a whole group of men dressed in gamchas playing basketball on a rooftop. Ну вот представьте себе ситуацию, там множество молодых мужчин в гамче играют в баскетбол на крыше. I think this would leave us women pretty cool. We wouldn't fall out of the airplane or something, you know? Но наверняка мы, женщины, особо так бы сильно не впечатлились, тем более мы бы не падали со своих самолетов. So this just shows, you know, how powerful the feminine energy is. И вот это показатель того, насколько могущественна женская энергия. Yes, I mean, I'm sure we all have heard this expression, women are Maya. И я думаю, мы все слышали это выражение, что женщины представляют Майю. Right? Have we heard this? Да, слышали эту идею? Women are Maya. Yes. Женщины представляют собой Майю. So of course, women are not Maya. They are living entities like everybody else in this world. Конечно же, надо понимать, что женщины не являются Майей, они являются живыми существами, как и все в этом мире. Yes, but simply Krishna has given the female form a very powerful Shakti. Но что надо понимать, что Кришна дал женской форме очень могущественное шакти. He has to give it to somebody, so he gave it to the female form. И ему надо было кому-то это дать, и естественно, что он дал это в женской форме тела. So, and depending how she uses this Shakti, И в зависимости от того, как она использует это шакти, she can either follow in the footsteps of Lakshmi Devi and be the power of inspiration to the man.
Она может идти по стопам Лакшми Деви и стать силой вдохновения для мужа. Or she can follow in the footsteps of Durga Devi and use that energy to bewilder everybody and to enjoy herself. Или она может идти по стопам Дурга Деви и использовать эту энергию для того, чтобы запутывать, вводить в замешательство мужчин и наслаждать саму себя. Yes, she can enjoy the effect of that powerful energy. То есть она может наслаждаться эффектом этой могущественной энергии. Lakshmi Devi is not doing that. Лакшми Деви этого не делает. Yes, she is not enjoying her power. Она не наслаждается своим могуществом. That's what it means to be chaste as a woman. И это и означает быть целомудренной для женщины. That we don't enjoy the power of the feminine energy. То есть мы не наслаждаемся силой, могуществом женской энергии. Yes, meaning that we don't show off even in the most subtle ways. И это означает, что мы не ставим себя вперед даже на тонком уровне. I'm explaining all these things in great detail in this book. И в этой книге я объясняю все эти моменты очень подробно и в деталях. Yes, so in any case, these examples from the Bhagavatam just make it clear how powerful this feminine energy is. И вот все эти примеры из Шримад Бхагаватам, они дают нам ясное понимание, насколько могущественна женская энергия. And what responsibility it is to be in the sports car. И также это дает нам понимание, какая это ответственность находиться в спортивной машине. So let's go to the men's side. Итак, давайте сейчас перейдем на сторону мужчин. Once I attended a lecture which His Holiness Bhakti-Vaibhava Maharaj gave. Как-то я посетил одну лекцию, которую давал его святейшество Бхакти-Вайбхава Свами Махарадж. And it was some verse about women being mothers. I can't remember И in там which был context. какой-то стих, в котором объяснялась важность роли женщин как матери, я не помню контекст. Yes, and a brahmachari was asking, so what does it mean to treat women as mothers? И вот один из брахмачарьев задал вопрос, а как это на практике относиться к женщинам как к матерям? And Maharaj gave an excellent answer. И Махарадж дал просто... Very powerful. Он сказал, женщины очень могущественны. If they want, they finish you off. Если они захотят, они могут вас прикончить. So you respect them. Лучше их ответил. I thought that was excellent. So that I wrote it down. You know? Мне этот ответ нравился, что я решил его записать. Women are very powerful. If they want, they can finish you off. So you better respect them. Женщины очень могущественны, настолько могущественны, что могут вас прикончить, поэтому лучше их уважать. And there is even an instruction that a man should not take sannyas without the blessings of ladies. И также есть мнение, что мужчина не может принять саньяси без благословения женщины. To be a sannyasi, they finish him off. Если женщины не захотят, чтобы он принимал саньяси, то при желании они могут его принять. That's the Таково женщин. yes. In any case, first of all, once I understand how men of men, Но также мужчины должны понимать, что как только вы имеете это знание о том, что женщина – это сила вдохновения, it's very clear. насколько нужно защищать и заботиться о женщинах. Because they are the power of inspiration. Потому что они являются вашей силой вдохновения. So nicely take care of your power of inspiration. Так что естественным образом надо очень внимательно и аккуратно заботиться о своей силе вдохновения. Otherwise, you will have a source of inspiration. А иначе у вас просто не будет источника вдохновения.
sense. Логично. So that's actually why in spiritual culture the women are cared for. И именно поэтому в ведической культуре о женщинах очень внимательно заботятся. Even you know, educated and aristocratic Muslims understand this fully. Образованные, аристократичные мусульмане понимают эту идею. Yes, even in Bangladesh, still the young girls, they're addressed as my jewel. И в Бангладеше, допустим, к маленьким девочкам обращаются как вещи. Yes, so woman is considered a precious jewel. И женщин считают таким драгоценным камнем, драгоценным украшением. If you have some diamond, you don't leave it lying around. Так что если вы видите какой-то диамант, то вы не оставите его просто так, чтобы он без вашего внимания. Or somebody will come and А иначе кто-то придет и его... yeah, so you nicely protected and take care of. Надо очень внимательно и защищать. Why? То есть не таким, не, как сказать, не в качестве такого владельца. Mine and nobody else can see you or something. Not that. Ты только моя, не так вообще посмотрит. Caring. Нет, необходимо очень внимательным и защищать. Something which I have to say, I have no clue how to get. И вот я вам могу сказать, что сейчас у мужчин вообще нет какого-то понимания, как заботиться о женщинах. In India, educated people. И вот в Индии, в Бангладеше, образованные люди, у них нет понимания, как правильно это делать. It's even in the Bible. И это наставления даются даже в Бхагавате. To provide nice things for women. Мужчины обеспечивают жену. Nice saris, some. Он должен покупать какие-то украшения. Yes. Попросту его обязанность. This means С его... Да? it's not that it all has to be diamonds or something. But these days you can always nice and pretty things. I know one from Lithuania, from the Baltics. И вот я из Литвы в Прибалтике. Indian devotee in Delhi. Замуж за одного преданного. She always wears so nice saris. Такие красивые вкусом сари. And I asked her, where do you get your nice saris? Я ее спрашиваю, откуда ты берешь сари? And you know what her answer? Она ответила. Oh, my husband buys them all. Но она сказала, ну это покупает мне. He goes and buys them for me. Сам выбирает и покупает их. Got good taste too. При этом. Good taste. Действительно. I remember when I was married, he was buying me a dress. Когда я была замужем и как-то... Well, but... Конечно же, я его одела, носила. I hope he doesn't hear this. Но с таким большим вкусом, надеюсь, он это не услышит. Я никогда не сказала. Я просто так. Yes, and in India, people buy rings and decorations. Вот в Индии мужчины постоянно покупают своим женам какие-то украшения. But here in the West, what? You want some sari? Earn
some money and then you can buy whatever you like. Как бы могут сказать, ну ты хочешь еще сари, так давай иди на рыбу и хочешь. Well, that's culture, you know. Но это не... It definitely doesn't provide any feelings, you know. Тут как-то особое место для романтических. It is really the man, you know, to take care of a woman. Обязанность мужчины заботиться о женщине. Yes, to sometimes take her out shopping. Шопинг. Or go take her out sometime. Или как бы вывести куда-то на природу, в красивые места. Yeah, simply show love and attention and a caring mood. Ну, как бы внимание, заботу, ласку, нежность. Yes, very important. Очень важно. Yes, yes, yes. That is the duty of a husband. Вот это является обязанностью мужчины. Actually, a husband is meant to give spiritual shelter, material shelter, and emotional shelter. И вот что должен делать муж? Он должен давать эмоциональное прибежище, духовное. So what do you think? Which shelter of the three is most important? Какой вид прибежища наиболее важен? Material, spiritual, or emotional? Материальный, духовный или эмоциональный? Emotional. Yes, because family life is for. Да, эмоционально. Для этого предназначена семейная жизнь. Main purpose of family life. Одна из основных целей семейной жизни. So our emotional needs are fulfilled. Для того, чтобы наши эмоциональные потребности были удовлетворены. If they're not fulfilled within family, then we look somewhere else for that fulfillment. Если потребности не будут удовлетворены в рамках семьи, то мы начнем искать удовлетворение в другом And месте. that easily contaminates others. И также это очень легко оскверняет отношения. Yes, so this is one purpose of family life. So all our emotional needs are fulfilled, so our soul is strong and healthy. И вот все наши, если не удовлетворяются семьи, то наше тонкое тело, оно будет здоровым и сильным. Yes, because emotional needs of the mind. Эмоциональные потребности. Emotional care is caring for the mind. Эмоциональная забота – это забота об уме. So we women digest things by talking about them. И мы, женщины, перевариваем ситуации посредством того, что мы их перевариваем. And a man gives emotional care by hearing and listening. А мужчина, он дает вот это эмоциональное прибежище, заботу посредством того, что он это просто выслушивает. This is one thing which is very difficult for men. И это то, что очень сложно для мужчин. Because when a woman complains, then a man always feels it's my fault. Потому что когда женщина жалуется, мужчина всегда сразу же думает, что это его вина. Yes, because actually he feels that it is this duty to make her happy. Потому что он естественным образом чувствует, что это его обязанность сделать ее счастливой. So if she's not happy, he feels I'm a loser. I can't make her happy. И если жена несчастлива, то он чувствует себя неудачником, как так, что я не могу сделать счастливой свою жену. That's why it's very difficult for men to hear their wives. Именно поэтому мужьям очень сложно выслушивать своих жен. And they like to immediately give the solution. И что делают мужчины? Они сразу начинают предлагать какое-то решение. But usually women don't want to hear solutions. Но, как правило, женщины не хотят выслушивать наши решения. For a man's rational mind, this is completely paradox. You know? Ну и для рационального ума мужчин это вообще представляет собой полный парадокс. How can you complain and not want to hear a solution? What is this? You know? Как это так? Ты тут жалуешься
и при этом не хочешь выслушать решение этой проблемы. Yes, Так? yes. But a woman just wants to be heard and understood. Но женщина на самом деле, она просто хочет, чтобы ее выслушали и поняли. She doesn't want to hear solutions. Ей не нужны ваши решения. You men have to learn to make the right noises. И вот что мужчинам важно, чему мужчинам важно научиться, это издавать правильные звуки. Yes. You have to learn to make правда. О, боже мой. I forgot my other Russian words. Я забыла другие русские слова, что я знаю. But anyway, you get the point, you know. Ну, вы поняли смысл, да? Слава Богу. Just wait until tomorrow. We will work it out. Ну, давай подождем до завтра, все будет хорошо. So будет хорошо, exactly. That's what a woman wants to hear. Some emotional support, you know. Ну, вот что на самом деле хочет услышать женщина, какую-то эмоциональную поддержку. Yes. Actually, there is a good book called Men Are from Mars, Women Are from Venus. Есть одна очень замечательная книга «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Yes. The author is John Gray. И вот автор этой книги Джон Грей. Yes. It's a very good book. Очень хорошая книга. Yes, yes. He wrote so many other books which are not so good, but that one is good. Он написал еще другие книги, которые не очень хорошие, но вот эту можно That was прочитать. his first book, and that was a real bestseller, you Но это know. была его первая книга, она стала бестселлером. Yeah, so it's good to get this book. There's a lot of good tips there. Поэтому можете ее приобрести, там есть очень много хороших советов. And again, I mean the principles we can use even outside marriage, yeah. И также мы можем использовать те же самые принципы вне нашей семейной жизни, вне брака. Of course, this doesn't mean that a man should care for other women or something and buy them saris and decorations or Это, something. конечно же, не Not like означает, that. это не означает, что мужчина должен покупать сари и украшения каким-то другим женщинам. Yes, not like that. Это не так. Yes, but that a woman wants to be heard and understood and not necessarily always get the solution. That can also be applied in management. Но при этом мужчинам необходимо помнить, что женщинам надо просто высказаться, чтобы их выслушали, поняли, и это знание можно использовать в работе или в каком-то совместном служении. Yes, if a woman is emotional and anxiety about some preaching program, a man just should hear her and somehow encourage her and reassure her and not give her solutions. Ну вот если какая-то женщина обеспокоена какой-то проповеднической программой или какими-то проблемами в ней, то мужчине надо просто ее выслушать, спокойно как-то воодушевить, вдохновить, и все будет хорошо. So in any case, I want to share one last thing. Ну и последнее, чем я хотела бы поделиться. In Manu Samhita, there is one verse, one instruction. В Ману Самхите есть один стих с наставлением. It says there, where women are honored, there the gods are pleased. И там говорится, что в том месте, где женщин уважают и почитают, то это очень сильно удовлетворяет полубогов. But where they are not honored, no sacred right yields rewards. Но в месте, в котором женщинам не оказывают почтения и уважения, не будет никаких плодов от священных ритуалов. So even the Sankirtan Yajna will not be successful if the women are not honored and respected. И это относится также к Санкиртана Яги. Если женщин не уважают и к ним не относятся должным образом, то это не даст плодов. Yes, because the women are the Lakshmi Devis. Потому что женщины являются Лакшми Деви. They are the power of inspiration. Они являются силой вдохновения. So if we disrespect
the women and not care for them, our preaching, Lord Chaitanya Sankirtan movement will not go anywhere. Если мы будем высказывать неуважение к женщинам и не будем о них заботиться, то наше движение Господа Чайтаньи, оно никуда особо не продвинется. Yeah, so very important for the men to clearly understand that women need to be respected and honored. Поэтому мужчинам очень важно понимать, что женщины нуждаются в уважении и заботе. And they need to be cared for and protected. И также их необходимо защищать и заботиться. So our men have to learn to play their role. И вот нашим мужчинам необходимо научиться играть эту роль. Yes, they have to become responsible. Они должны стать ответственными. Yes, they should not use their superior position to suppress or abuse the women. Они не должны использовать свое более высокое положение для того, чтобы как-то давить или высказывать неуважение к женщинам. Because for those who were there in second session, I think it was, where we discussed hierarchy. Так как вы помните, на нашей второй лекции мы обсуждали вопрос иерархии. For those who were not there, it's all in the book. Кто не присутствовал на лекции, эта тема раскрыта в книге. So hierarchy is Krishna's divine order for protection. И иерархия является божественной структурой Кришны, которая поддерживает порядок. And the higher has to protect the lower. И тот, кто находится выше, он должен защищать того, кто находится ниже. So husband has to protect the wife. Поэтому муж должен защищать жену. And when Krishna is removed from the top of the hierarchy, и когда Кришну убирают с самого верха этой иерархии, then the whole divine system for protection turns into Maya system for abuse and exploitation. то в таком случае вся эта божественная система Кришны, она превращается в систему Майи, которая направлена на эксплуатацию и злоупотребление властью. It means the men have to be Krishna conscious. И это означает, что мужчины должны сознавать Кришну. They have to understand their position as servant of Krishna. Они должны понимать свое положение слуги. And that wife and children care to protect them. Они должны понимать, что оставлены им Кришной для того, чтобы And not to abuse or exploit them. а не для того, чтобы мы эксплуатировали и злоупотребляли своим положением. But at the same time, women are the power of inspiration. Но в то же время мы должны помнить, что мы являемся силой вдохновения. Help the men immensely conscious. И это означает, что мы можем естественно помочь мужчинам в их развитии. Yes, and because we are the inspiration, so therefore we have to actually make the beginning. Силой вдохновения первый шаг следует сделать. I also have that practical experience. Make the right start, and as a rule, they immediately respond. И вот у меня есть такой практически собственный опыт. Мы, женщины, делаем правильный первый шаг, естественным образом отвечают как надо. You have to learn the tactic to conquer the men's heart. Надо научиться тактике того, как завоевать мужчины. And then he will also be inspired and take care. И тогда он будет обеспечивать нас и заботиться. Of course, it's a big topic. Конечно, это очень большая тема. But it's already after 12. Но уже пару минут 15. So if you have any questions, write it and give it to Luamir Peru, and tomorrow we'll have a session. Так что если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, на бумажке, передайте мне, и завтра с вопросов и ответов. And for those who are here for the first time, we have three. И для тех, кто пришел в первый раз, у нас The first book is available in Russian and English language. первая книга доступна на русском
And that's the book about this man-woman. И это книга о взаимоотношениях между мужчиной. It's not only for married people, but it's for understanding how Krishna's system is meant to function. И эта книга не только для семейных людей, но и для общего понимания между полами, чтобы понять, как работает. In some prominent temples, it is use this book as handbook for brahmachari. Я вам скажу, что в некоторых ведущих храмах ислама используют в качестве настольной книги для обучения брамачари. Yes, because even brahmacharis have to understand what's man's nature, woman's nature, how is it all meant to fit together here. Потому что даже брамачари должны понимать, как действует мужская и женская природа и как они взаимодействуют. And the second book is only available in English. И вторая книга доступна только на английском. And it is all about the importance of having a mentor. И в ней представлено объяснение важности наличия наставника. Any marriage problem or any other problem can be solved very relatively easily if we have a mentoring, sheltering relationship. И любая проблема в браке, да и вообще любая проблема в нашей жизни может быть решена, если у нас есть искренние, теплые взаимоотношения с наставником. Yes, this is another really important topic. Это еще один очень важный момент. We have lost a lot of devotees because we thought that just having a Diksha Guru is enough shelter. Мы потеряли очень многих замечательных преданных только потому, что думали, что наличие Дикша Гуру достаточно для того, чтобы иметь прибежище. But it's not. Но на самом деле это не так. We need more daily guidance and correction. Нам необходимо больше ежедневных наставлений и помощи. So everybody in this room who can read in English, please get a copy of this. Поэтому те, кто читают английский, знают его, пожалуйста, приобретите копию этой книги. And we have a special festival price, 100 гривнас. И наша специальная фестивальная цена составляет 100 гривен. Normally it's 125 or online shop even 145. Обычно это 125 гривен, а при заказе через интернет 140. So today it's 100. Поэтому только сегодня оно составляет 100 гривен. And tomorrow is the last session, question and answer, and some more little things. Ну и завтра последний наш день, будут вопросы и ответы и какие-то еще маленькие детали. Actually, tomorrow I would like to find some time to have a little look at this topic of are women less intelligent? И вот завтра я бы хотела уделить немножко времени для такого, для разъяснения вот такого утверждения, что женщины менее разумны. Как правильно это понимать? Yes, yes. This is an important topic for everybody to understand. Потому что это очень важная тема, которую мы должны понять. Okay, thank you very much. Shila Prabhupada ki, Swami Bhaktivinoda ki, Gaura Premanand. Ее милость Матаджи Дева Кики. Спину